got my makeup done and we're gonna go shoot. Don't be afraid. Oh my god, it's so cool. Guess where I am? 今すごいとこにいるんです。United Nations 国連とのコラボで Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。So I think a lot of you guys know that I was in New York a few weeks ago, but I never told you why I went, so I'm going to share that with you today. じゃじゃーん United Nations 国連との取り組みでニューヨークに行ってきました。ちょっと分かりにくいですけれど、国連の前にいます。I am in front of the United Nations. Unfortunately, they don't have all of their flags up today. 旗も飾っていないので、あんまり国連っぽくないんですけれど、国連の前に来ています。国連が YouTuber たちとタッグを組んで立ち上げているプロジェクトに参加させていただいています。7人のクリエイターが世界中からニューヨークに集まって、先日国連の中で国連のいろんな取り組みについて学ぶワークショップに参加してきました。日本代表の YouTube クリエイターとして行ってきました。Hi everyone, my name is Chika. I am a video creator from Japan. I was born in Japan but moved to the States when I was in first grade for my father's work. And went to college there, but decided to move back to Japan 8 years ago. And I worked at a consulting firm for 6 years. During that time, I kind of saw the cultural differences between Japan and the States and thought it'd be interesting to vlog about it. I actually first started out teaching English to my friends and sharing that on Facebook. And then that kind of escalated to making silly educational videos where I wear costumes and dance and sing, and not a very good singer, but so anything that has to do with culture, language, and traveling I cover. So it's hard to say in a couple words all the videos that I have on my channel, but I'm very excited to be here and I'm very excited to get to know you guys. 日本以外に Yuya from Mexico, Tati from Brazil, Jackie from the US, Ingrid from the US,Louise from the UK and Hayla from the UAE 6カ国からの7人のクリエイターが集まりました。I'm Hayla. I came in from Dubai. My channel, I started it about 2 years ago. My videos are a mix, I would say lifestyle. There are beauty videos, it's not makeup specific, funny skits, at the same time it criticizes some stuff in our society. Hi everyone, I'm Ingrid and I am originally from Southern California. I started my YouTube channel in 2009. I describe my channel as something that has always reflected the current point in my life at that time. And so when I started my channel, I was really just trying to figure out who I am. Ingrid は最近オバマ大統領にインタビューしていて、その動画を見たばっかりだったので同じ部屋にいることすらもう信じられなかったんですけれど、何をしていくかと言いますと、国連からちょっと手紙をいただいているので、Congratulations on being one of the inaugural Change Ambassadors. You have demonstrated exemplary passion for serving as a global citizen, inspiring young leaders to make change in their communities and for the world at large. Your ambassadorship will support the United Nations to help inspire a global movement so we can collectively build the world we want. We look forward to working very closely together in the year ahead. 今後、私たち YouTuber が国連と組んで様々な社会問題に関していろんな活動をしていく、動画で発信するなりイベントに参加するとかいろいろあるんですけれど、今年のテーマが Gender Equality 男女平等というもので、様々な社会問題はあるんですけれど、今年はこれにフォーカスをします。正直このお話をいただいた時、私でいいの？っていう気持ちでいっぱいになりました。もういろんな社会問題について各クリエイターが自分の意見を言ったりしています。で、久しぶりにこういう場に来たんですけれど、本当にみんな情熱がすごくてパッションがあって熱いんですよ、みんな。なので私大丈夫かな、私でいいのかなってちょっと不安に思ったりもしているんですけれど、すごくいい機会で勉強になっています。今までこのような取り組みはしたことなかったですし、ある社会問題に対してすごく積極的に何かすごい情熱を持って活動しているわけでもないので、社会問題といえばニュースで見たりネット記事で読んだりして、その瞬間はちょっと複雑な思い
になるし、そういうの良くなるといいなとか、もうこれ以上なんか悲しいニュースが出ないといいなっていうような思いにはなるんですけど、その次の瞬間また自分の日常に戻って、もう忘れてしまいますよね。でそのサイクルの繰り返し。こんな私がこのアンバサダーに適任なのかなっていう、不安があって、すごくドキドキしながら国連に行ったんですけれど、今まで社会問題とかってあまりにもなんか大きいもので存在は知っているけど、自分がじゃあそれに対して何かしようって思ったこともあまりなかったですし、そもそも自分が何か変えられるっていうことも思っていなかったので、なんで私なんだろうっていうようなことを考えた時に、私が選ばれたんじゃなくて私と皆さんが選ばれたんだっていうことに気づきました。バイリンガル英会話のコミュニティが選ばれたんだなっていうことに気づいた瞬間、何か変えられるかもってすごく心強く思ったんです。今まで、たくさんのオフ会をしていろんな地下友に会ってきましたけれど、本当に意識の高い方、すごく積極的な方、温かい方が本当に多くて、すごくクリエイティブだったり器用だったり、本当にたくさんの才能を持っている人たちが集まっているので、みんなとだったら何かできるかもって思いました。じゃあ明日からこれしようっていうアクションプランはないんですけれど、まず私は今の時点だと全然知識が足りないし、今回のテーマは男女平等 Gender Equality なんですけれど、それをゴールにした時にどういうことが必要で何をしなきゃいけなくて、そもそもどういう課題があるっていうことすら全部理解していないので、それをまず知って知識をつけたいなと思っています。男女平等というテーマだといろいろあるんですけれど、例えば先進国でいうとワークライフバランスについて、私自身今まで男女差別的なことを感じたことはなくて、女性だから何か仕事で昇進できなかったり、女性だから何か機会を与えてもらえなかったり、女性だから自分が何かできないと思ったこともなかったので、今まであんまり自分に身近だった問題ではないんですけれど、最近結婚して自分一人ではなくて相手もいて、今後子供も産みたいですし、家族ができた時にワークライフをバランスよく進めていけるかというと、どうなんだろうってちょっと不安なところもあって、今まで遠かったものも今後はちょっと身近になってくる、自分の問題にもなってくるのかなっていうのを最近薄々感じています。発展途上国だとまだもう全然違う問題で、私たちには考えられないようなもう生きていく上で必要な権利、例えばもう女性に対する暴力が普通に起きていたり、結婚に関する権利、12歳13歳若い女の子たちが無理やり結婚させられていたり、さまざまな問題があるんですけれど、それに対してじゃあ自分たちが何ができるかっていうのは私も今わからないです。でも何かをしないと何も変わらないので、今回国連でもこういう話し合いになって、クリエイターたちが私たちは発信することはできるけど、じゃあそれをどんなアクションに落とせば何かが変わるの、その動画1本上げたから何か変わるのみたいな議論になって、国連の人たちが教えてくれたのは、その発信することによってちゃんと声を出して自分の意見を言う、そのテーマについていろんな人が発言していてシェアしていて盛り上がっていると、政治家だったりその国のリーダーだったり、そういう人たちにプレッシャーをかけることと同じになるので、そういうプレッシャーで変化が起きるっていうことは今までにもたくさんあることなので、ちゃんと自分もそういう問題を知って、でそれがダメだっていうことを自分の中で思ってるだけではなくて、ちゃんと発信することによって実はいろんなことが変わるっていうようなお話をしてくれて、せっかく地下友みたいなすごい温かいコミュニティがあるんだから、楽しく英語を学ぶっていうのも大切なんですけれど、それ以外に他のこともできるんじゃないかなって思いました。ちょっと前に出した地下友用のアプリ Hey Chica の方でも今3万人のユーザーがいますけれど、本当に日々みんな投稿して交流して、私が見えないところでみんなつながって仲良くなっていたり、お互い励まし合ったりして、本当になんかすごいんですよ、このつながり感が。そのパワーを
そういう社会問題とかにもなんか当てることもできるのかなって今回思ったので、最初はすごく不安だったんですけれど、地下友達にだったらなんかできるんじゃないかなって思ってきました。今日は皆さんにこういう活動を始めますというお知らせと、皆さんと何かできたらいいなと思っているということを共有したいのと、コメントに皆さんの男女平等というテーマに関する思いをシェアしていただければと思います。これは女性だけではなくて男性にもそうです。たまにこういう男女平等とか男女差別の話になると、なんか対男性みたいな、男性をアタックしてるみたいな、なんか流れになってしまうこともよくある気がするんですよ。なんか Women's Power みたいな感じになってしまって、でもこれは女性だけの問題ではないし、女性だけで解決できるものでもないですし、私も今後そのワークライフバランスを保っていくためには、もちろんその会社の規定とか企業の規定とか社会の仕組みとかもあるんですけど、日々一緒にいるそのパートナーの理解っていうのが一番必要で、男性になんかメリットがない話に感じるかもしれないですけれど、いろんな記事とかを読んでると、男性はこうあるべき、女性はこうあるべきっていうような役割で苦しんでいるのは女性だけではなくて男性も、なんか男性は絶対稼いでないといけないとか、稼いでないと男らしくないとか、こういうポジションにないとダメとか、そういう、男性へのプレッシャーもたくさんあるわけです。なのでお互いがより暮らしやすい、生活しやすい場所にするために、一緒に男女関係なくこの地球に住んでいる人として世界をよりいいところにするために何が必要なのかっていうのを話し合っていかないといけないと思うので、ちょっとディスカッションまずしてみたいなと思っているだけです。他の人の意見を聞くと知識も増えますし、自分の考え方も広がるので、まずは会話をすることが大事なのかなって思っています。本当に皆さんのおかげでこのような機会もいただけましたし、これから皆さんと一緒に何かやっていけたらなと思っています。Alright guys, thank you so much for watching. You guys are seriously amazing. You guys have so much power, and it's because of you that I'm here and I've been, given these opportunities. So it's really us together that's doing this, and I can't wait to hear your opinions about this matter and just have a discussion about social issues and gender equality, what you guys think, what you guys feel. I'm very much looking forward to working with all of you on this project as Change Ambassador. Thank you guys so much for watching, and I will see you guys again soon. ニューヨークの街中でみんなと撮影した International Women's Day 用の動画は YouTube の公式チャンネルでアップされています。概要にリンクしているのでぜひチェックしてください。